Application of physics in other fields የፊዚክስ አፕሊኬሽን በሌሎች ፊልዶች ላይ ምን ይመስላል ወይንም ከሌሎች ፊልዶች ጋር ያለው ሌሎች ፊልዶች ውስጥ ምን ይሰራል ፊዚክስ Science is a collection of different scientific fields or disciplines ሳይንስ ማለት የተለያዩ ዲሲፕሊኖች ወይንም የትምህርት ዘርፎች ወይንም ፊልዶች ስብስብ ነው አንድ ነገር ብቻ አይደለም It is the union of these fields that help us to understand the world in which we live የምንኖርባትን ዓለም እንድንረዳ የሚያደርገን ከነዚህ ነገሮች የተሰበሰበ ዕውቀት ነው ማለት ነው የነዚህ ፊልዶች ህብረት ነው ፊዚክስን ለብቻ ማወቃችን ባዮሎጂን ለብቻ ማወቃችን ይሄን ዓለም እንድናውቅ ያደርገናል Although there are many scientific disciplines with a special character in history of their own, each discipline is dependent on and reinforces the other disciplines. ሁሉም ዲሲፕሊኖች የትምህርት ዘርፎች የራሳቸው የሆነ ስፔሻል የሆነ ልዩ ለየት የሚያደርጋቸው ባህሪ ቢኖርም ግን አንዱ ፊልድ ሌላው ላይ አንዱ ዲሲፕሊን ሌላው ላይ ጥገኛ ነው የተደጋገፈ ነው እና ሌላውን የሚደግፍ ነው ሌላው ላይ ጥገኛ ነው Scientific disciplines do not have fixed borders Scientific የሆኑ ዲሲፕሊኖች ፊክስድ የሆነ ቦርደር የላቸው ይሄ ለብቻ ፊዚክስ እዚህ ጋር ነው እስከዚህ ነው ኢንጂነሪንግ እዚህ ጋር ነው ቴክኖሎጂ እዚህ ጋር ነው የሚባል ነገር የለም ምን ያደርጉ ናቸው ኦቨርላፕ ያደርጉ ናቸው ፊዚክስ አለ ቴክኖሎጂው ፊዚክስ ውስጥ ይገባል እንዲሁም ኢንጂነሪንጉ ፊዚክስ ውስጥ ቴክኖሎጂ ውስጥ ይገባል የተወራረሰ ነገር አለ ይሄ ሰርክል የሚያሳየው ያ ነው ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ይሄ ቴክኖሎጂ ሰርክሉ ምን ውስጥ ይገባል ፊዚክስ ውስጥ ኢንጂነሪንግ ፊዚክስ ውስጥ ቴክኖሎጂ ፊዚክስ ቴክኖሎጂ ውስጥ ኢንጂነሪንግ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ድንበሩ የሚባል ነገር የለም አንድ ትምህርት Each discipline benefits from advances in other areas of science. እያንዳንዱ ዲሲፕሊን ከሌላው የሚወስደው ነገር አለ ማለት ነው. Understanding the contribution that a scientific discipline can make to others is important for the collaborative development of all scientific disciplines and their contribution to society and environment. ስለዚህ ይሄንን መረዳት አንዱ ዲሲፕሊን ለሌላው ያለውን አንዱ ሌላው ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አለው የሚለው መረዳት ለአንድ ላይ ያለ እድገት ለዲሲፕሊኑ እድገት ወይንም ለሳይንቲፊኩ የትምህርት ዘርፉ እድገት ወሳኝ ነው ማለት ነው ሶ ፊዚክስ ኤንድ አዘር ሳይንስስ አሁን ፊዚክስ ከሌሎች ሳይንሶች ጋር ያለውን ስናይ ፊዚክስ is the most essential field of science and It has a strong influence on most scientific developments. Physics በጣም ወሳኝ የሆነ ፊልድ ነው በሳይንስ እና ጠንከር ያለ ተጽዕኖ ያለው ነው በአብዛኞቹ የሳይንሳዊ እድገቶች ላይ We can find different concepts of physics in many of the modern science. በዘመናዊው ሳይንስ የፊዚክስን ኮንሰፕት ብዙ ቦታ እናገኛለን በአብዛኛዎቹ ላይ Physics and chemistry ስናይ Physics and chemistry may overlap when the system under study involves matter composed of electrons and nuclei. Electrons ሲነሱ nucleus ሲነሱ physics ከኬሚስትሪ ጋር overlap ያደርጋል ማለት ነው ፊዚክስን እያጠናን ስለ matter በምናጠናበት ጊዜ ኬሚስትሪን መንካት የግድ ነው Fundamental laws that govern the behavior of matter apply to both chemistry and physics. የማተርን ባህሪ የሚያጠና መሰረታዊ ህጎችን ስናጠና ኬሚስትሪንም ፊዚክስንም የግድ ይነካል. Both physics and chemistry are concerned with matter and its interaction with energy. ሁለቱም ፊዚክስም ኬሚስትሪም ማተር ላይ ትኩረት ያደርጋሉ. እንዲሁም ከኢነርጂ ጋር ያለውን ግንኙነት እዛም ላይ ትኩረት ያደርጋሉ ማተር The theory and various rules about atoms which are important in chemistry are ultimately explained in principle by
አቶሚክ ኤንድ ሰብአቶሚክ ፓርቲክል ፊዚክስ በኬሚስትሪ የምናውቀው የአተም ህጎች በኬሚስትሪ ላይ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑት ፊዚክስ ላይ በፓርቲክል ፊዚክስ ላይ ይብራራሉ። Chemists and physicists use similar method to study the interaction of large number of particles which have complicated interaction beyond the capacity of any computer and the capacity of the human mind. ኬሚስቶች እና ፊዚሲስቶች ብዙ ቁጥር ያለውን ፓርቲክል ከኮምፒውተር ካፓሲቲም በላይ ከሂውማን ማይንድም በላይ ያለውን የፓርቲክሎች ኢንተራክሽን ኮምፕሊኬትድ የሆነ ኢንተራክሽን ለማጥናት ተመሳሳይ ሜተድ ይጠቀማሉ ፊዚሲስቶችም ኬሚስቶችም። The physics of atoms and subatomic particles is critically important for understanding how individual atoms are joined by covalent bonds to form molecules እና ስለ አተም ያለ ፊዚክስ እና ስለ ሰብአቶሚክ ፓርቲክልስ የሚያጠና ፊዚክስ አተሞች እንዲሁም ፓርቲክሎች ኮቫለንት ቦንድ ለመስራት አንዱ አተም ከሌላው ጋር ለመገናኘት ምን ኢነርጂ እንዴት ተገናኙ የሚለውን ያጠናል። The physics of atoms and subatomic particles can also provide quantitative insight into ionic and covalent bonding processes by explicitly showing which molecules are energetically favorable to which others and the magnitudes to the energy involved. ስለዚህ እዚህ ጋር ቦንድ በሚፈጠርበት ጊዜ አዮኒክ ቦንድ ሊሆን ይችላል፣ ኮቫለንት ቦንዲንግም ሊሆን ይችላል። እንዴት ተገናኙ የሚለውን ኳንቲቴቲቭ የሆነ ኢንሳይት በቁጥር አሃዛዊ የሆነ መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው። የትኛው ፓርቲክል ነው ለመገናኘት የፈለገው፣ የትኛው በጣም ፈልጓል ቦንዱ እንዲፈጠር የሚለውን ለማጥናት ይረዳናል። The physics of energy related to heat tells chemists whether a particular reaction is energetically possible in the direction in which it is written, and it gives the composition of the reaction system at equilibrium. ከሂት ጋር ተያይዞ ከሙቀት ጋር ተያይዞ ያለውን ኢነርጂ የሚያጠና ፊዚክስ ደግሞ ለኬሚስቶች ምን ይነግራል? ያ ሪአክሽን ፖሲብል ነው ወይ በዛ ዳይሬክሽን፣ ያው ሪአክሽን ሲካሄድ ሪአክታንት አለ፣ ፕሮዳክት አለ፣ ዳይሬክሽን አለ፣ ወይ ወደዚህ ወይ ወደዚህ። በዛ ዳይሬክሽን ለመካሄድ ኢነርጄቲካሊ ራይት ነው ወይ ትክክል ነው ወይ የሚለውን ይነግረናል። የሪአክሽኑንም ኮምፖዚሽን ይነግረናል፣ ሪአክሽኑ ከምን እንደተሰራ። The physics of heat energy provides a bridge between the macroscopic properties of a substance and the individual properties of its constituent molecules and atoms. የሂት ኢነርጂ ወይንም የሙቀት ኢነርጂ ፊዚክስ ምን ይሰጠናል? በዚህ በማክሮስኮፒክ ፕሮፐርቲ የሰብስታንሶች ማክሮስኮፒክ ማለት ማክሮ ማለት ላርጅ ፕሮፐርቲ ወይንም የሚታይ ባህሪ ማለት ነው። የማይክሮስኮፒክ ተቃራኒ ማይክሮስኮፒክ በአይን የማይታየው ሲሆን ማክሮስኮፒክ ደግሞ የሚታየው ባህሪ ከኢንዲቪጁዋል ፕሮፐርቲ ጋር ከአተሙ ወይንም ከዛ ሞለኪውል የግል ባህሪ ጋር ያለውን ብሪጅ ነው የሚያሳየው። መካከለኛው ማክሮስኮፒክ ፕሮፐርቲው ከኢንዲቪጁዋል ፕሮፐርቲ ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለው፣ ከሞለኪውሉ ከአተሙ ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለው የሚለውን ይነግረናል። ይሄ የሂት ኤነርጂ ፊዚክስ። ሌላው ስፔክትሮስኮፒ is the study of the interaction between matter and electromagnetic radiation as a function of the wavelength or frequency of the radiation. የምን ግንኙነት? የማተርን ከኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ጨረር ጋር ያለውን ግንኙነት እንደ ዌቭሌንግዝ እንደ ፍሪኩዌንሲ ያሉትን ነገሮች የሚያጠና ነው ማለት ነው ስፔክትሮስኮፒ። Spectroscopy is a fundamental examining tool in many fields including physics and chemistry. በፊዚክስ በኬሚስትሪ በተለያዩ ፊልዶች ላይ የምንጠቀመው መሳሪያ ነው። ኤግዛማይኒንግ ቱል ነው። ኤግዛማይን ለማድረግ ለመፈተን ለመመርመር የሚጠቅም ነው።
most of what we know about the structure of atoms and molecules come from spectroscopic study ስለ አተሞች ስለ ሞለኪውሎች የምናውቀውን ያወቅነው ከስፔክትሮስኮፒክ ጥናት ነው ማለት ነው። The spectroscopic technique are developed by collaborative work of physicists and chemists. ይሄ ታዲያ የስፔክትሮስኮፒክ ቴክኒክ የመጣው ዕውቀቱ የመጣው የፊዚሲስቶችና ኬሚስቶች የሁለቱም ጥምር ዕውቀት ነው ማለት ነው። In general, the study of matter and electricity in physics is fundamental towards the understanding of concepts in chemistry. የማተርና ኤሌክትሪክሲቲ የዚህ ጥናት የፊዚክስ ጥናት ለምን ይጠቅማል? ለኬሚስትሪ ወሳኝ ነው ወይንም ፈንዳሜንታል ነው ኬሚስትሪን እንድንረዳ። ሌላ ሰቻስ አቶሚክ ስትራክቸር ስለ አቶሚክ ስትራክቸር እንድንረዳ የፊዚክስ ዕውቀት ያስፈልገናል ኬሚስትሪውን እንድንረዳ። ስለ ሞለኪውላር ስትራክቸር የሞለኪውል ስትራክቸር ምን ይመስላል የሚለውን እንድንረዳ። ኤክስሬይ ዲፍራክሽን የኤክስሬይ ዲፍራክት መሆን መረዳት እንድንችል። ዲፍራክሽን ስንል ኦብስታክሎች ላይ ሲደርስ ላይት ስፕሬድ የማድረግ ባህሪ ነው ዲፍራክሽን። ስለ ራዲዮ አክቲቪቲ ስናወራ፣ ፕሬዲክት ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኤሌመንት ስናወራ የኤሌመንቶች የፕሬዲክ ባህሪ፣ ኔቸር ኦፍ ቫለንሲ ስለ ቫለንሲ ስናወራ፣ ኬሚካል ቦንድስ ኢን ሞለኪውልስ ቦንዶችን ስናወራ፣ ክሪስታል ስትራክቸር ኦፍ ሶሊድስ ኤንድ አዘርስ የሶሊዶችን ጠጣር ባህሪ ክሪስታል ባህሪ ስናወራ የፊዚክስ ዕውቀት ያስፈልገናል። This shows that chemistry is rooted in atomic and molecular physics. ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ኬሚስትሪ መሰረቱ አቶሚክ ፊዚክስ ነው፣ ሞለኪውላር ፊዚክስ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ በግልጽ መረዳት እንችላለን። ሌላው ፊዚክስ ኤንድ ባዮሎጂ ፊዚክስ ከባዮሎጂ ጋር ያለው ግንኙነት to understand how life works it is essential to understand physics. ህይወት እንዴት እንደሚሰራ ህይወት እንዴት እንደሆነ ለመረዳት ፊዚክስን መረዳት አለብን። Physics can explain the human body like the mechanics of human motion. ፊዚክስ የሰውን ሰውነት ወይንም የሰውን ማንነት ኤክስፕሌን ሊያብራራ ይችላል። ለምሳሌ ስለ ሰው እንቅስቃሴ the energetics of metabolism የሜታቦሊዝም መካሄድ ሰውነት ውስጥ የተለያዩ ሪአክሽኖች መካሄድ የምግብ መፈጨት እንደዛ ያሉ ሪአክሽኖችን ለመረዳት the fluid dynamics of blood flow through vessels በደም ስሮች የደም መዘዋወርን ያ fluid dynamics የምንለው በዛ እንድንረዳ the mechanisms for speaking and hearing መናገር መስማት ሳውንድ ዌቭ ስለዛ እንድንረዳ ያደርገናል። and the optical imaging system we call the eye ስለ ኢሜጂንግ ስዕል እንዴት ይፈጠራል በአባይናችን አሁን ስዕል እናያለን የተለያዩ ኦብጀክቶችን እንዴት ተፈጠረ የሚለው። in this section some of the physics concepts within a living things are briefly explained. በዚህ ቶፒክ የተብራራ ፊዚክስ በባዮሎጂ ወይንም ሊቪንግ ቲንጎች ላይ ያለውን እናያለን። ፊዚክስ ኦፍ ኒውተኒያን መካኒክስ ኤንድ ባዮሎጂ ኒውተኒያን መካኒክስ ምንድነው? tells us how different animals and their body parts move ስለ እንቅስቃሴ ነው የሚያወራው። ኒውተኒያን መካኒክስ እንዴት እንስሳት እና የሰውነት አካሎቻቸው እንዴት ይንቀሳቀሳል ከመንቀሳቀስ አንፃር ነው። እና the combination of knowledge of physics and biology help to explain how athletes run fast and why the fastest animal in the world cheetah runs fast. ይሄ ዕውቀት የፊዚክስ እና የባዮሎጂ ዕውቀት አንድ ላይ ሲጣመር አትሌቶች ለምንድን ነው በፍጥነት የሚሮጡት? እንዴት ነው የሚሮጡት? የዓለማችን ፈጣኑ እንስሳት አቡሸማኔ እንዴት ነው በፍጥነት የሚሮጠው የሚለውን እንድንረዳ ያደርገናል።
Newtonian mechanics tells us that a body is in stable equilibrium under the action of gravity if its center of mass is directly over its base of support. Center of mass የሚባል ነገር አለ። center of mass ያ ኦብጀክት ኢኩሊብሪየም ላይ የሚሆነው ሴንተር ኦፍ ማሱ ከተቀመጠበት ቦታ ላይ ሲሆን ነው። ለምሳሌ ይሄ ኳስ መሬት ላይ ቁጭ የሚለው ሴንተር ኦፍ ማሱ የተቀመጠበት ቦታ ላይ ሲሆን ይቀመጣል ማለት ነው። ወይንም በቀላሉ ከዚህ ይልቅ ይሄ ብረት በሆነ ገመድ ብናንጠለጥለው መሃል ላይ ከሆነ ሴንተር ኦፍ ማሱ ላይ ካንጠለጠልነው የሆነ ነገር ላይ ሴንተር ኦፍ ማሱ ላይ ካንጠለጠልነው ወደዚህም ዘንበል አይልም፣ ወደዚህም ዘንበል አይልም። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ምን ላይ? ሴንተር ኦፍ ማሱ ላይ። ግን ያንን ብረት ራሱ ስናንጠለጥለው ወደ አንድ በኩል ካጋደል የተጋደለ ሆነ እንደዛ በገመድ ካሰረም ምን ይሆናል? ወደ ታች ይንጠለጠላል ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል። አያችሁ? ያሰርነው ሴንተር ኦፍ ማሱ ላይ ካልሆነ ምን ይሆናል? ዘንበል ይላል። ስለዚህ ይሄን ይነግረናል ማለት ነው። ሴንተር ኦፍ ማሱ ምን ከሆነ is directly above the base of support ከሚያደርገው ነገር ላይ ከሆነ ሴንተር ኦፍ ማሱ ላይ ሰፖርት የሚያደርግ ከሆነ ምን አይሆንም? ስቴብል ይሆናል፣ ኢኩሊብሪየም ላይ ይሆናል። ለምሳሌ ሰውዬ ተመልከቱ። ሴንተር ኦፍ ማሱ እዚህ ነው ያለውና ቀጥ ብሎ መቆም ችሏል። ሶ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ እንዲሁ ግን በእጁ የሆነ ነገር ሲሸከም ሴንተር ኦፍ ማሱ ምን ይሆናል? በዚህ በኩል ወደዚህ ማመዘን አለበት። ለምን? በዚህ በኩል የተሸከመው ነገር አለ። ይሄን ተሸክሞ ቀጥ ብሎ ቢቆም ምን ይሆናል? ወደዚህ ይወድቃል ሰውየው። ለምን? ወደዚህ ያመዘነ ነው። መጀመሪያ እኩል ነበር፣ ግን አሁን ወደዚህ ስለተሸከመ ሰውየው ወደዚህ ዘንበል ማለት አለበት። ምን ለማድረግ? ኢኩሊብሪየሙን ለመጠበቅ እኮ ነው፣ ስቴብል ለመሆን ነው። So under this condition the reaction force at the base of support cancels the force of gravity. ስለዚህ ሁለቱም ካንስል ይደራረጋሉ። የግራቪቲ ወደ ታች የሚስበው ፎርስ አለ። አሁን እዚህ ጋር መሃል ሲሆን በዚህ ወደ ታች የሚስብ ግራቪቲ አለ። ከምን ጋር ካንስል ይሆናል? በዚህ ወደ ላይ ሰፖርት ካደረገው ፎርስ ጋር ካንስል ይደራረጋል። ግን በዚህ ኬዝ ወደዚህ የሚስበው ግራቪቲ ይበልጣል፣ ሴንተር ኦፍ ማሱ እኩል ስላልሆነ ማለት ነው። if the center of mass is outside the base the torque produced by the weight tends to fall the body ላይ ያየነው ነው። ሴንተር ኦፍ ማሱ ትክክል ካልሆነ ሰውየው ፋል ያደርጋል ወይንም ይወድቃል። ሌላው the wider the base on which the body rests the closer the center of gravity of it to the base እና ያ ዕቃ ሰፊ በሚሆንበት ጊዜ ሴንተር ኦፍ ማሱ ቤዙ ላይ የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ ያ ዕቃ እንደዚህ አይነት ሰፋ ካለ ሴንተር ኦፍ ማሱ ምንድነው? የተቀመጠበት ነው ማለት ነው። መሬት ላይ የተቀመጠው በዚህ ከሆነ የተቀመጠበት ሴንተር ኦፍ ማሱ የመሆን እድል አለው። ሞር ደግሞ ስቴብል ነው። ያ ዕቃ የበለጠ ዋይደር ከሆነ ሞር ስቴብል ነው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ዕቃ ሆኖ የሚቀመጥበት ጫፉ እንዲህ ከሆነስ ምንድነው? ይሄ ስቴብል ይሁን መሬት አሁን መሬት ላይ ከተቀመጠው ወደ አንድ በኩል መውደቁ ማይቀር ነው። ለምን? የተቀመጠበትን ፖዚሽን ይሁ ጠባብ ናት፣ ዋይድ አይደለችም፣ ቲን ናት። ይሄን ደግሞ ለጥ ነው ያለው፣ ዋይድ ነው። ስለዚህ ዋይደር ሲሆን ሞር ስቴብል ነው ለመቀመጥ። ግን ቲን ከሆነስ ለስ ስቴብል ነው፣ በደንብ ስቴብል አይደለም። ስለዚህ ወደ ሰውም ስናመጣው ሰው እንደዚህ ከሚቆም ይልቅ ቢተኛ መሬት ላይ ቢተኛ የትኛው ነው ስቴብል የሚሆነው? የተኛው ነው አይደል? ከቆመው ይልቅ መተኛት ስቴብል ያደርገዋል፣ የተረጋጋ እንዲሆን ያደርገዋል። ለምን? ሲተኛ ሴንተር ኦፍ ማሱ ምን እየሆነ ነው? ሰፋ እያለ ነው ማለት ነው። ሌላው how can use
how we can use our limbs to do different jobs can be also explained by Newtonian mechanics. እጃችንን የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት እንዴት እንጠቀማለን የሚለው በዚህ በኒውተኒያን መካኒክስ ሚብራራ ነው ማለት ነው። Physics of fluid flow and biology የፈሳሽ ፍላው ማድረግ ወይንም መንቀሳቀስና ከባዮሎጂ ጋር ያለው The physics of fluid flow like viscosity, equation of continuity and turbulent flow is very important in understanding the circulation of blood and blood pressure in the multicellular organisms. ይሄንን መረዳት ደም አለ ሰውነታችን ውስጥ ደም እንዴት ይንቀሳቀሳል ሰው ይዘዋወራል የሚለው መረዳት ፊዚክስ ላይ ፍሉድ ፈሳሽ እንዴት የፈሳሽን ባህሪ መረዳት ይጠቅማል ማለት ነው ለዚህኛው እና ቪስኮሲቲ የሚል ባህሪ ያለ ቪስኮሲቲ ማለት የፈሳሽ የዝልግልግነት ባህሪ ማለት ነው እንደ ዘይት አይነት ነገር ወፈር ሲል ዝልግልግነት ያ ባህሪ ያለ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ተርቡለንት ፍላው ተርቡለንት የፍላው አይነቶች አሉ ፍሉዶች ፍላው የሚያደርጉበት እና ይሄንን መረዳት ባዮሎጂ ላይ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ላይ ብለድ እንዲሁም የደም ፕሬሸር ስለዛ አንደርስታንድ እናደርግ ይረዳናል። ሶፍት በዲድ አኒማልስ such as the sea anemone and the earthworm that lack a firm utilize Pascal principle to produce body motion ለመንቀሳቀስ እነዚህ ሶፍት በዲድ አኒማል የሆኑ እንስሳቶች ሰውነታቸው ሶፍት በዲ የሆነ ማለት ነው። ሲ አኒሞን ማለት እንደዚህ አይነት እንስሳ ባህር ውስጥ የሚኖር ነው። እንዲሁም ኤርዝወርም እንደዚህ ትላትሎች እንዴት ነው የሚንቀሳቀሱት? ሶፍት በዲ ናቸው። ፓስካል ፕሪንሲፕልን በመጠቀም ነው የሚንቀሳቀሱት የሚለውን ማለት የላቸውም እጅ የላቸውም እግር የላቸውም ግን ይንቀሳቀሳሉ። ፓስካል ፕሪንሲፕል ኦፍ ሞሽንን በመጠቀም ይንቀሳቀሳሉ። ሌላው ፊዚክስ ኦፍ ሳውንድ ዌቭ ኤንድ ባዮሎጂ ስናይ እዚህ ጋር የሚያሳየው ላሪንክስ ወይንም ቮይስ ቦክስ ላሪንክሳችን ይሄኛው ማንቁርታችን ድምጽ ሲወጣና ኦፕን እና ክሎዝድ ሲሆን ነው የሚያሳየውና ቮካል ኮርድስ አሁን ይሄ ሳውንድ ኢዝ a mechanical wave produced by vibrating bodies ድምጽ ማለት የሆነ ቫይብሬት የሚያደርግ ነገር የሚርገበገብ ነገር ሲኖር የሚፈጠር ነገር ነው ድምጽ The vocal cords produce sound when they come together and then vibrate as air passes through them during exhalation of air from the lungs ከሳምባችን አየር በሚወጣበት ጊዜ የኛው ነገር እየተዘጋ ይከፈታል ማለት ነው ማንቁርታችን በዛ አማካኝነት ድምጽ ይፈጠራል The vibration produce the sound wave for your voice የድምጽ ዌቭ ይፈጠራል የሳውንድ ዌቭ When the human vocal cords ነው set into vibrational motion the surrounding air molecules are disturbed and are forced to follow the motion of the vibrating body ምን ይሆናል ማለት ነው ድምጻችን ያ ማንቁርታችን እንዲርገበገብ ሲያደርገው በዙሪያው ያለው አየር ውጭ ያለው አየር ዲስተርብድ ይሆናል ይርገበገባል እሱም በዛ ሞሽን መሰረት ይሄዳል The vibrating molecules in turn transfer their motion to adjacent molecules causing the vibrational disturbance to propagate away from the source ይሄ ቫይብሬት የሚያደርጉ ሞለኪውሎች ድምጹ ካፋችንም ከወጣ በኋላ አየር ላይ ያለውን አየሩን ምን ያደርገዋል ቫይብሬት እንዲሆን ያደርገዋል እንዲረበሽ ያደርገዋል When the air vibration reaches the ear they cause the eardrum to vibrate ይሄ አየሩ እየተርገበገበ የሌላ ሰው ጆሮ ላይ ይሄዳል ማለት ነው ጆሮ ላይ ሲደርስ ያን መርገብገብ ይፈጥራል የሰውየው ጆሮ ላይ This produces nerve impulses that are interpreted by the brain ይሄ ደግሞ ነርቭ ኢምፐልስ ይፈጥራል ማለት ነው ያን ደግሞ ምንድነው አይምሮ ነው የሚተረጉመው የወጣው ነገር ትርጉም ያለው እንደሆነ
አይምሮ ይተረጉማል ማለት ነው። በዛ ነው አንድ ሰው ከሌላ ሰው ጋር የሚግባባው። ይህንን ፊዚክስ ያብራራዋል። ሌላው ፊዚክስ ኦፍ ኤሌክትሪክሲቲ ኤንድ ባዮሎጂ ስናይ ከኤሌክትሪክሲቲ ጋር ተያይዞ ያለ ፊዚክስ ከባዮሎጂ ጋር ስናይ ሜኒ ላይፍ ፕሮሰስስ ኢንቮልቭ ኤሌክትሪካል ፌኖሜና ብዙ ህይወት ያላቸው ነገሮች ኤሌክትሪካል ፌኖሜና አለ ውስጣቸው ላይ the nervous system of animals and the control of muscle movement for example are both governed by electrical interactions ለምሳሌ የሰው የነርቭ ሲስተም እና የጡንቻዎችን መቆጣጠር የጡንቻዎችን እንቅስቃሴ መቆጣጠር ይሄ በሰውነታችን ውስጥ በኤሌክትሪካል ኢንተራክሽን የሚካሄድ ነው እና the very important electrical phenomena in living organisms are found in the nervous system of animals በጣም ጠቃሚ የሆነው ኤሌክትሪካል ፌኖሜና ወይንም ኤሌክትሪክ ያለው የት ነው ነርቨስ ሲስተማችን ላይ ነው የነርቭ ሲስተማችን ላይ specialized cells called neurons form a complex network within the body which receives processes and transmits information from one part of the body to another neurons የሚባሉት ያው ኮምፕሌክስ ኔትወርክ ነው ያለው የኒውሮን ኔትወርክ ሰውነታችን ውስጥ ውስብስብ የሆነ ኔትወርክ ነው ያለው እና ምን ያደርጋሉ መረጃን ይቀበላሉ ፕሮሰስ ያደርጋሉ ወደ ሂደት ይቀየራል ማለት ነው ከዛ በኋላ ትራንስሚት ያደርጋሉ ያስተላልፋሉ ኢንፎርሜሽን ከአንደኛው ሰውነት ወደ ሌላው ሰውነት ለምሳሌ እጃችን እሳት ሲነካ እሳት መሆኑን የሚያቃጥል መሆኑን ምንድነው በነርቭ ወይንም በኒውሮኖች አማካኝነት ነው ወደ ብሬናችን መረጃ የሚተላለፉ ከእጃችን ሲያቃጥለን እናነሳለን እጃችን ለምንድን ነው ያነሳነው መረጃ ተላልፏል በምን በኤሌክትሪካል ኢምፐልስ አማካኝነት ነው The center of this network is located in the brain የዚህ ኔትወርክ መነሻው ሴንተሩ ዋናው ቦታ አይምሮ ነው which has the ability to store and analyze information አይምሮአችን ነው ኢንፎርሜሽንን ስቶር ማድረግ ማስቀመጥ እንዲሁም አናላይዝ ማድረግ የሚችለው መመርመር የሚችለው based on this information the nervous system controls various parts of the body እዚህ ኢንፎርሜሽን ላይ መሰረት በማድረግ የነርቭ ሲስተማችን የተለያዩ የአካል ክፍሎቻችንን ኮንትሮል ያደርጋል ይቆጣጠራል the messages are electrical pulses transmitted by the neurons ሜሴጁ ምንድነው የሚተላለፈው ሜሴጅ ያው የኤሌክትሪክ ፐልስ ነው ወይንም የኤሌክትሪክ ምት ነው በኒውሮኖች አማካኝነት የሚተላለፍ when a neuron receives an appropriate stimulus it produces electrical pulses that are propagated along its cable like structure ስለዚህ መረጃው ሪሲቭ ሲያደርግ ኒውሮኑ ከስቲሙለሱ ቅድም እንዳልኳችሁ እሳት ሲነካ እጃችን መረጃ ይቀበላል የሚያቃጥል እንደሆነ ከዛ ምን ይፈጠራል የኤሌክትሪክ ፐልስ ምት ይፈጠራል ያ ደግሞ ገመድ በሚመስለው በኒውሮናችን በደም ስራችን ገመድ በሚመስለው ስትራክቸር ይጓዛል ማለት ነው ወደ አይምሮ ይጓዛል ከዛ አይምሮ ደግሞ ምላሽ ይሰጣል ኦፕቲካል ፊዚክስ ኤንድ ባዮሎጂ ኦፕቲካል ሲባሉሌ ከእይታ ጋር ነው ላይት ማየት አይን ከሚለው ጋር የተያያዘ ነው light is the electromagnetic radiation in the wavelength region between about 400 nanometer and 700 nanometer አሁን ላይት ስንል የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረር ነው ዌቭሌንግዙ ደግሞ ከ400 ናኖሜትር እስከ 700 ናኖሜትር ድረስ የሚሄድ ነው although light is only a tiny part of the electromagnetic spectrum it is very important in both physics and biology ላይትን ስናይ በጣም የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም በጣም ትንሹ ፓርት ቢሆንም ግን ፊዚክስ እና ባዮሎጂ ላይ በጣም ጠቃሚ ነው light has fundamental roles in living system because of its paramount importance በህይወት ባላቸው ነገሮች ላይ ካለው ሰፊ ጥቅም የተነሳ በጣም ሚና የሚጫወት ነው most of the electromagnetic radiation
from the sun that reach the earth's surface is in this region of the spectrum አብዛኛው ከፀሐይ የሚለቀቀው ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን መሬት የሚደርሰው በዚህ ስፔክትረም ውስጥ ያለ ነው በዚህ ክፍል ውስጥ ያለ እና and life has evolved to utilize it ያንን ደግሞ ለመጠቀም ህይወት ያላቸው ነገሮች ይፈልጉታል ማለት ነው ለምሳሌ in photosynthesis plants use light to convert carbon dioxide and water into organic materials ለምሳሌ ፎቶሲንተሲስ ላይ እጽዋት ላይትን ይፈልጋሉ ለምን ካርቦን ዳይኦክሳይድን እንዲሁም ውሃን ወደ ኦርጋኒክ ማቴሪያል ለመቀየር ወደ ግሉኮስ ወደ ምግብነት ለመቀየር which are the building blocks of living organisms ያ ደግሞ ህይወት ላላቸው ነገሮች ወሳኝ ነገር ነው animals have evolved light sensitive organs like the eyes እንስሳቶች ደግሞ ለላይት ሴንሲቲቭ የሆነ የአካል ክፍል አለ ለላይት ለብርሃን ምላሽ የሚሰጥ እሱም አይን which are their main source of information about the surrounding አይን ደግሞ የዋነኛው የመረጃ መሰብሰቢያ መንገዳችን ነው some bacteria and insects can even produce light through chemical reaction እንደውም አንዳንድ ባክቴሪያዎች እንዲሁም ነፍሳት ላይትን የሚፈጥሩ አሉ የሚያበሩ ትሎች ምናምን ሲበሩ የሚበሩ ያበሩ የሚበሩ አይተናል optical physics which is the study of light includes topics such as microscopes telescopes visions አሁን optical physics የሚባለው ስለምንድነው የሚያጠናው the study of light ስለ ላይት ነው የሚያጠናውና ከማይክሮስኮፕ ጋር ከቴሌስኮፕ ጋር ከቪዥን ከእይታ ጋር ከከለር ጋር ከፒግመንት ኢሉሚኔሽን ስፔክትሮስኮፒ and lasers እነዚህ ሁሉ all of which have applications in the life sciences በላይፍ በህይወት ባላቸው ወይንም በባዮሎጂ ላይ አፕሊኬሽን አለው ማለት ነው በእነዚህ ሁሉ ላይ ሶ ፊዚክስ ላይ ኦፕቲክስን ማወቅ ባዮሎጂ ላይ በጣም ይጠቅማል ስለ ሊቪንግ ቲንግ ላይ ፊዚክስ ኤንድ አስትሮኖሚ በመናይበት ጊዜ ደግሞ አስትሮኖሚ ማለት የጠፈር ምርምር ነው astrophysics is the study of the physics of heavenly objects called astronomical objects አሁን astrophysics ስንል አስትሮኖሚ እና ፊዚክስን አንድ ላይ የያዘ ተርም ነው እና ሰማያዊ ኦብጀክቶችን ወይንም ህዋ ላይ ያሉ ኦብጀክቶችን የነሱን ፊዚክስ የሚያጠና ማለት ነው አስትሮፊዚክስ in the sky like solar system አለ አሁን ህዋ ላይ ሶላር ሲስተም የፀሐይ ሲስተም አለ እና የሱ ኮንስቲትዩንቶች አሉ በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩ የተለያዩ ፕላኔቶች አሉ የተለያዩ ማቴሪያሎች አሉ the properties የዛም ባህሪያት birds life and days of stars የኮከቦችን መወለድ ህይወታቸውን እንዲሁም ሲሞቱ ደግሞ ሲጠፉ ሞቱ ይባላል ኢንተርስቴላር ጋሶች በህዋ ላይ ያሉ የተለያዩ ጋሶች እና ደስት ፓርቲክሎች አቧራ ብናኝ አለ ጋላክሲስ ኤንድ ክላስተር ኦፍ ጋላክሲስ ስለ ጋላክሲ እንዲሁም የጋላክሲ ክምችቶችን ኤንድ ፋይናሊ ዘ ስተዲ ኦፍ ዩኒቨርስ አስ ሆል በመጨረሻም ደግሞ እንዳጠቃላይ ዩኒቨርስን የሚያጠና ነው ከአስትሮኖሚ ጋር ያለው ግንኙነት ሌላው ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን ኤንድ አስትሮኖሚ ስናይ የኒውተን ህግ ስለ እንቅስቃሴ ያለ ህግ አለ እንዲሁም ከአስትሮኖሚ ጋር ስናይ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ gravitation is used to describe the motion of the moon around a planet and the motion of planet around the sun ይሄ የኒውተን law of gravitation የግራቪቴሽን ህግ የጨረቃ በመሬት ዙሪያ መዞር የጨረቃ በፕላኔቶች ዙሪያ መዞር እንዲሁም የፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ መዞር በፀሐይ ዙሪያ ፕላኔቶች ይዞራሉ እንደ መሬት የነሱም መዞር መንቀሳቀስ የሚነገር ነው ኒውተን was able to explain the Kepler's laws
described planetary motion using his laws of motion and gravity. ኒውተን የኬፕለር ላው ስለ ፕላኔታሪ ሞሽን ነው የሚያጠናው የፕላኔቶች እንቅስቃሴ ማለት ነው። ያንን ለማብራራት የቻለ ህግ ነው። The knowledge of centripetal force and centrifugal force from our physics knowledge greatly helps us to understand what keeps objects in orbit around others. አሁን ጨረቃ በመሬት ዙሪያ ትዞራለች። ምንድነው እንድትዞር ያደረጋት? በፀሐይ ዙሪያ ደግሞ መሬት እና የተለያዩ ኦብጀክቶች ይዞራሉ። ምንድነው እንዲዞሩ ያደረጋቸው የሚለውን ለማጥናት ያስቻለው ይሄ ያ ፎርስ ሴንትሪፒታል ፎርስ ሴንትሪፉጋል ፎርስ ይባላል። This applies to planets orbiting the sun. ይሄ ለምንድነው? በፀሐይ ዙሪያ ለሚዞሩ ፕላኔቶች አፕላይ እናደርጋለን። ሙንስ በፕላኔቶች ዙሪያ የሚዞሩ ጨረቃዎች orbiting planets and artificial satellites in Earth's orbit በመሬት ዙሪያ ደግሞ የተለያዩ የተወነጨፉ ሳተላይቶች አሉ። እነሱ ይሽከረከራሉ። እንዲሽከረከሩ በቃ ለምን ትተው አልሄዱም? ያንን አየሩን ወይንም ያንን የሚሽከረከሩበትን ኦርቢት ለምን ትተው አራቁም? ለምን እዛው ይሽከረከራሉ? ምንድነው እዛው እንዲሽከረከሩ የያዛቸው ፎርስ የሚለውን ነው። ሴንትሪፒታል ኤንድ ሴንትሪፉጋል ፎርስ። ስለዚህ ያያችሁ የፊዚክስ ዕውቀት ምን ላይ? አስትሮኖሚ ሰማያዊ አካላት ላይ ፕላኔቶች ላይ እየጠቀመን ነው ማለት ነው። ፊዚክስ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ኤንድ አስትሮኖሚ። ከአስትሮኖሚ ጋር ደግሞ የፊዚክስ ዕውቀት የኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ስለ ዌቭ ምናውቀው ነው። ርግብግቢት astronomers collect information about the radiation from space objects to study the birth and days of stars. አሁን አስትሮኖመሮች የጠፈር ተመራማሪዎች ከጠፈር የሚለቀቁ ጨረሮችን በማየት ምን ማወቅ ይችላሉ? ስለ ኮከቦች አዲስ ኮከቦች እንደተወለዱ ወይንም የተወለዱት ደግሞ የሞቱ እንዳሉ እንዲሁም how hot objects are ኦብጀክቶቹ ምን ያህል ሞቃት ናቸው ቴምፕሬቸር ሙቀታቸው ማለት ነው። እዚህ ሆነው ህዋ ላይ ያለውን ነገር የሚያጠኑት how far away they are እዚህ ካለንበት ምን ያህል ርቀው ነው ያሉት ኦብጀክቶቹ even how the universe was formed እንደውም ዩኒቨርስ ራሱ እንዴት ተፈጠረ የሚለውን ያጠናሉ አስትሮኖመሮች። ምን ተጠቅመው እነዚህ ጨረር ራዲዬሽን ዌቮች ተጠቅመው ማለት ነው። Astronomers use telescopes that detect different parts of the electromagnetic spectrum. አስትሮኖመሮች የሚጠቀሙት ቴሌስኮፖች የተለያየ ፓርት የዛን የኦብጀክቱን የተለያየ ፓርት ነው የሚያየው ዲቴክት የሚያደርገው የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረሙ ማለት ነው። Each type of telescope can only detect one part of the electromagnetic spectrum. ካለው ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም አንዱን ፓርት ነው እያንዳንዱ ቴሌስኮፕ ዲቴክት የሚያደርገው። ዜራር ለምሳሌ ራዲዮ ቴሌስኮፕ አለ። የተለያዩ ስፔክትረሞች አሉ። ኢንፍራሬድ የሚባል ራዲዮ የሚባል ራዲዮ ቴሌስኮፕ አለ ለብቻው። ኢንፍራሬድ ቴሌስኮፕ አለ። ኦፕቲካል ወይንም ቪዚብል ላይት ቴሌስኮፕ አለ። ቪዚብል ላይትን ማየት የሚችል ራዲዮ ቴሌስኮፕ ደግሞ ራዲዮ ዌቭን ማየት የሚችል ኢንፍራሬድ ደግሞ ኢንፍራሬድ ሬይን ማየት የሚችል ነው እያለ ይቀጥላል። we can't see most of the radiation detected አብዛኛውን ዲቴክት የሚደረገው ራዲዬሽን በአይናችን አናየው። so computers turn data into image we can see ግን ኮምፒውተር ምን ያደርጋል? ያን ዳታ ይወስድና ያን ዳታ እኛ እንድናይ ወደ ማየት ቪዥዋላይዝ እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። the color we observe on this image are called false colors because computers have taken the data from wavelengths we can't see and present them as colors that can be seen as shown. ለምሳሌ ተመልከቱ። ላይት ቪዚብል ላይት ከሆነ ለምሳሌ ፀሐይ ብርሃን ከሆነ ኮምፒውተሩ ከለሩን እንዲያደርገዋል ማለት ነው ዳታውን ተቀብሎ። ግን የፀሐይ ብርሃን እንደዚህ በአይናችን ስናየው እንደዚህ አይነት ከለር የለውም። ግን ምን ያደርገዋል? ለኛ ለእይታ እንዲያመች። አሁን ጋማ ሬይ የጋማ ጨረር ዲቴክት ካደረገ
ቴሌስኮፑ ወይንም ሲግናሉ እንደዚህ አይነት ይሆናል። እዚህ እንደምናየው ኤክስሬይ ከሆነ ወደዚህ አይነት፣ አልትራቫዮሌት ሲሆን እንዲህ ከለሩ፣ ኢንፍራሬድ ሲሆን እንደዚህ ሰፋ ያለ፣ ማይክሮዌቭ፣ ራዲዮ የተለያዩ ስፔክትረሞች አሉ እና እነሱን ኮምፒውተሩ እንደዚህ ቀይሮልን እኛ በቀላሉ መረዳት እንድንችል ሊያደርገን ይሞክራል። ዲስታንስ ኦብጀክትስ ዊ ካን ሌላው ምንድነው? አስትሮኖመርስ ዩዝ ላይት ቱ ሜዠር ዲስታንስ ኦፍ አስትሮኖሚካል ኦብጀክትስ። አስትሮኖመሮች ላይትን ተጠቅመው የኦብጀክቱን ርቀት መለካት ይችላሉ። ፎር ሞር ዲስታንስ ኦብጀክትስ ዊ ካን ሜዠር ዲስታንስስ ባይ ዩዚንግ ብራይትነስ ኦፍ ኦብጀክትስ። እንዴት ላይት ተጠቅመው ሜዠር ማድረግ ይችላሉ ካልን ለምሳሌ ሁለት ተመሳሳይ ኦብጀክቶች አሉ እንበል። ሁለቱም ተመሳሳይ ላይት ነው የሚያሳዩት እንበል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቆሞ የሚያይ ሰው በጣም ርቆ ያለው ምን ይሆናል? ላይቱ ደብዘዝ ይላል። ያም ኦብጀክት ደግሞ በጣም ቀርቦ ካለ ራይቱ ብሩህ ይሆናል። ስለዚህ ከላይት ብራይትነሱ በመነሳት ነው ማለት ነው። ስለዚህ since the object will appear fainter if they are at larger distance ብዙ ርቀት ላይ ካሉ fainter የሆነ ደብዘዝ ያለ ላይት ነው እና አጠገብ ያለ ከሆነ ደግሞ brighter ይሆናል። ስለዚህ measuring the apparent brightness of an object gives its distance if we know its true brightness። ስለዚህ አሁን apparent brightness-ን ሜዠር ማድረግ ትክክለኛውን ብራይትነስ ካወቀን አሁን የምናየው ብራይትነሱን ማየት ምን ያህል ርቆ እንዳለ እንድናቅ ይረዳናል። ለምን apparent brightness አሁን ያለው ብራይትነስ ከምን ጋር እኩል ነው? true brightness ሲካፈል ዲስታንስ ስኬር የዛው የኦብጀክቱ true brightness አለ። ዲስታንሱ ደግሞ አሁን እያየን ካለንበት ያለው ዲስታንስ አለ ርቀት። ስለዚህ የዛ የኦብጀክቱ true brightness ሲካፈል ለዲስታንስ ኦብጀክቱ ያለበት ርቀት ከምን ጋር? ከapparent brightness። apparent brightness ማለት እዚህ ሆነን እያየን ያለ ነው ብርሃን ከሱ ጋር እኩል ይሆናል ወይንም ይቀራረባል። this is known as the inverse square law of apparent brightness ይባላል። inverse square law distance square ስለሆነ over ስለሆነ the true brightness is also known as the luminosity የትክክለኛው brightness luminosity በመባል ይታወቃል። Astronomers also used light year as an alternative astronomical distance measuring unit. Distance measure ለማድረግ አስትሮኖመሮች ሌላ ምን ይጠቀማሉ? ላይት ይር። ላይት ይር ማለት ምን ማለት ነው? በአንድ ይር ላይት ምን ያህል ትራቭል ያደርጋል? ላይት ትራቭል የሚያደርገው ዲስታንስ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ላይት በአንድ ሰከንድ ምን ያህል ነው ትራቭል የሚያደርገው? ምን ያህል ሜትር ነው? 3 times 10 the power of 8 ሜትር ፐር ሰከንድ አይደል የብርሃን ፍጥነት። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው በአንድ ሰከንድ 3 ጊዜ 10 the power of 8 ሜትር ይጓዛል ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው 3 ጊዜ 10 the power of 8 300 times 10 the power of 6 ሜትር ማለት ነው። 300 ሚሊዮን ሜትር ወደ ኪሎ ሜትር ስንቀየር 300 ሺህ ኪሎ ሜትር። ስለዚህ ላይት በአንድ ሰከንድ 300 ሺህ ኪሎ ሜትር ይጓዛል። በሁለት ሰከንድስ 600 ሺህ፣ በ10 ሰከንድስ 3 ሚሊዮን ሜትር ይጓዛል። በአንድ ቀንስ እያለን ስንሰራ በአንድ አመት ካለን ላይት ይር ይባላል። በአንድ አመት ላይ ትራቭል የሚያደርገው ዲስታንስ። ስለዚህ ዲስታንስን በምን በላይት ይር መመዘን ይቻላል ማለት ነው። ፊዚክስ ኦፍ አተምስ ኤንድ አስትሮኖሚ። ስለ አተምስ ያለ ፊዚክስ ከአስትሮኖሚ ጋር ስናይ አቶሚክ አስትሮፊዚክስ ኢዝ concerned with performing atomic physics calculations that will be useful to astronomers and using atomic data to interpret astronomical observation። አሁን አቶሚክ አስትሮፊዚክስ ስንል የአቶሚክ ፊዚክስን ዕውቀት ካልኩሌሽን ለምን
ለአስትሮኖመሮች መጠቀም ማለት ነው። የተለያየ የአተም ዳታ አለ። The astronomers only information about a particular object comes through the light that it emits and this light arises through atomic transition. አሁን የአስትሮኖመሮች ብቸኛ የመረጃ ምንጫቸው ምንድነው? ያ ኦብጀክት የሚለቀው ላይት ነው። የሚለቀው ላይት እና ላይቱ የሚነሳው ትራንዚሽን ከአንዱ ወደ ሌላው ሲዘል ማለት ነው። ያው ኬሚስትሪ ላይ የምናውቀው ነው። ከአንድ ስቴት ግራውንድ ስቴት አለ n = 1 ኢነርጂ ሌቨል አለ። ከአንድ ኢነርጂ ሌቨል ወደ ሌላ ሲዘል አንድ ፓርቲክል ወይንም አንድ ኤሌክትሮን ፎቶን ወይ አብዞርብ ያደርጋል ወይ ኢሚት ያደርጋል። ኤሌክትሮን ጃምፕ ሲያደርግ ከላወር ኢነርጂ ሌቨል ወደ ሃየር ከ1 ወደ 2 ከ2 ወደ 3 ወይንም ከ1 ወደ 3 ሲዘል ምን ያደርጋል? ፎቶንን አብዞርብ ያደርጋል፣ ላይትን አብዞርብ ያደርጋል። ግን ደግሞ ከትልቅ ወደ ትንሽ ሲዘል ደግሞ ከሃየር ኢነርጂ ሌቨል ወደ ላው ሲዘል ምን ፎቶንን ኢሚት ያደርጋል ወይንም ላይትን ኢሚት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ከዚህ ኢሚት ከሚያደርገው ተነስተን ያለውን ኦብጀክት አስትሮኖመሮች ማወቅ ይችላሉ። ስለዚህ in the interstellar matter atoms are heated by nearby stars. አሁን እንደዚህ ሰማያዊ የሆኑ ማተሮች ህዋ ላይ ያሉ ማተሮች አጠገባቸው ባለው ኮከብ ይግላሉ። አተሞች ምን ይሆናሉ? ሂትድ ይሆናሉ፣ ይሞቃሉ። this results in knocking of electrons to higher energy orbits. ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋቸዋል? ሲሞቁ ኤሌክትሮኖች ካሉበት ኢነርጂ ሌቨል ወደ ሃየር እንዲዘሉ ያደርጋቸዋል። these electrons fall down to lower energy orbits emitting light of precisely the wavelength that corresponds to the energy change between the two orbits. አሁን ከሃየር ኢነርጂ ሌቨል ወደ ላወር ሲዘሉ ላይት ይለቀቃል፣ ኢሚት እንዲያደርጉ ያደርጋል። thus emitted light can be used to determine both composition and temperature of astronomical objects. ስለዚህ ያ የተለቀቀው ላይት ምን እንድናቅ ያደርገናል? ያ ኦብጀክት ያለውን ቴምፕሬቸር እንዲሁም ከምን እንደተሰራ እንድናቅ ይረዳናል ማለት ነው። ሌላው ፊዚክስ ኤንድ ጂኦሎጂ ስለ መሬት የሚያጠና ሳይንስ ነው። እነዚህ ሚነራሎችን የተለያዩ ማዕድናት ሚነራሎጂስትስ ፎከስ ኦን ኦል ካይንድስ ኦፍ ሚነራልስ የተለያዩ ሚነራሎች አሉ እዚህ ጋር። the study of different parts of earth is called earth science. የመሬትን የተለያየ ክፍል ማጥናት የመሬት ሳይንስ ይባላል። earth science deals with all aspects of the earth including molten lava. አሁን earth science ይባል ሙሉ ስለ መሬት ያ ማለት የሞልተን የሆነ ወይንም ፈሳሽ የሆነ አለ ላቫ የሚፈስ እሳት፣ አይሲ ማውንቴን ፒክስ በረዷማ የሆኑ ተራሮች አሉ፣ ስቲፕ ቫሊስ ቀጥ ያሉ ተራሮች ወይንም ዳገቶች አሉ፣ ኤንድ ታወሪንግ ዋተርፋልስ ፏፏቴዎች አሉ። the atmosphere high above the earth as well as the earth's core far beneath the surface. ከመሬት ከፍ ብሎ ያለው ከባቢ አየር አለ። ከዛ ደግሞ መሬት ውስጥ ጥልቅ ውስጥ ያለ የመሬት ኮር የመሬት መሃሏ አለች። ስለዚህ ኤርዝ ሳይንስ ይባል ይሄንን ሙሉ ስለ መሬት በመሬት ዙሪያ ያለውን ነገር ሙሉ የሚያጠና ነው። ጂኦሎጂ is a branch of earth science that studies the solid and liquid matter that makes up earth and the different processes on these matters. ጂኦሎጂ የዚህ የኤርዝ ሳይንስ አካል ሆኖ የሚያጠናው መሬት ላይ ስለ ሶሊድ እና ሊኩዊድ ማተር መሬትን የሰራው ሶሊድ እንዲሁም ፈሳሽ ነው የሚያጠናው። the understanding of geological processes demand the understanding of different concepts of physics like force, optics. አሁን የጂኦሎጂን ለመረዳት ፊዚክስን መረዳት አለብን። ፊዚክስ ላይ ማለት ምን ፎርስ፣ ስለ ፎርስ መረዳት አለብን። ስለ ኃይል፣ ስለ ኦፕቲክስ፣ ስለ ላይት መረዳት አለብን። ስለ አቶሚክ ስትራክቸር የአቶም ስትራክቸሩ ምን አይነት ነው፣ የአተም
መረዳት አለብን። ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች መረዳት ያስፈልጋል። ስለ ሂት ኤንድ ሂት ፍላው መረዳት አለብን። ምክንያቱም መሬት ውስጥ ኮር ውስጥ ሂት አለ፣ ሙቀት አለ፣ ኤሌክትሪክሲቲን ማግኔቲዝም አለ። መሬት የራሱ የሆነ ማግኔታዊ ሲስተም አላት። ያንን ለመረዳት ስትረስ ኤንድ ስትሬን የሆነ ውጥረት፣ አሁን አንዳንዴ መሬት እርስ በርሱ ሲወጣጠር ምን ይሆናል? ዳገት ይፈጠራል፣ ወይንም ደግሞ ሲራራቅ ደግሞ ሸለቆ ይፈጠራል መሬት ሲሰነጠቅና ይሄ ስትረስ ስትሬን ያንን ለመረዳት ጂኦሎጂ ላይ ፊዚክሱን መረዳት አለብን። ዌቭስ ኢንክሉዲንግ ሳውንድ ዌቭ ኤንድ ፍሉድ ፍላው ስለ ዌቭ ስለ ድምጽ ዌቭ ማወቅ አለብን። ፍሉድ ፍላው ማወቅ አለብን ማለት ነው። In geology, these physics concepts are used to study the following properties of rocks and minerals. ጂኦሎጂ ላይ ይሄን የፊዚክስ ዕውቀት ማወቅ ለምን ይጠቅመናል? የአለቶችን የማዕድናትን ኤሌክትሪካል ፕሮፐርቲ እንድናቅ፣ ኤሌክትሪካዊ ባህሪ፣ ስለ ዴንሲቲ እንድናቅ፣ የሚነራሉ የማዕድኑ ዴንሲቲ ክብደቱ፣ ማግኔታይዜሽን የመሬትን ማግኔታይዜሽን እንድናቅ፣ ራዲዮ አክቲቪቲ ምን ያካሂዳሉ፣ ራዲዮ አክቲቭ ናቸው ወይ እዛ ያሉት ማዕድናት፣ ኢላስቲሲቲ ኤንድ ሞር እነዚህ እንድንረዳ ይረዳናል። To study these properties of rocks and minerals, the geologist take samples from different layers of the earth through excavation. አሁን እነዚህን ባህሪያት ለማጥናት ጂኦሎጂስቱ ምን ያደርጋል? በመቆፈር የተለያየ የመሬትን ፓርት በመቆፈር ለማጥናት ይሞክራል ማለት ነው፣ ሳምፕሎችን በመውሰድ። They can also study different properties of rocks and minerals by sending different types of waves from the surface of the earth without excavation. አንዳንዴ ደግሞ ሳይቆፍሩም ወደ መሬት ላይ የተለያዩ አይነት ዌቮችን በመልቀቅ ሞገዶችን በመልቀቅ ለማጥናት ይሞክራሉ ስለ ማዕድናቱ። Geology has so many branches that most geologists become specialists in one area. ጂኦሎጂ ደግሞ ያው ብዙ ብራንቾች አሉት። አብዛኞቹ ጂኦሎጂስቶች ከነዛ ብራንቾች ከነዛ ቅርንጫፎች በአንዱ ላይ ስፔሻላይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። For example, a mineralogist studies the composition and structure of minerals. ለምሳሌ ጂኦሎጂስ ውስጥ ስፔሻላይዝ የሚደረግ ፊል አንድ ማይነራሎጂስት አለ። ስለ ሚነራል ነው የሚያጠናው፣ ስለ ማዕድናት ነው። ማዕድናት ከምን ተሰሩ፣ ቅርጻቸው ስትራክቸራቸው ምን ይመስላል የሚለው ሰቻስ ሃላይት ነው፣ ሮክ ሳልት ነው ማዕድኑ፣ ኳርትዝ ነው፣ ካልሳይት ነው፣ ማግኔታይት ነው የሚለው እዚህ ጋር ያሉትን አይነት ማለት ነው። ምን አይነት ማዕድን ነው የሚለውን ያጠናል። Geological knowledge is used to detect or infer the presence and position of economically useful geological deposits. ስለዚህ ይሄ የጂኦሎጂ ዕውቀት እነዚህ ጠቃሚ የሆኑ የጂኦሎጂ ሚነራሎች ማዕድናት የት እንደሚገኙ ለማጥናት ይረዳል። such as ore minerals የሚነራል ኦሮቹ የማዕድናቱ የት እንደሚገኙ ከምን ጋር እንደሚገኙ፣ ፎሲል ፊውልስ ስለ ቅሪተ አካል ለማጥናት፣ አዘር ሃይድሮካርበንስ ሌሎች ሃይድሮካርበኖች፣ ጂኦተርማል ሪዘርቪየሮች ከሙቀት ኤሌክትሪክሲቲን ለማመንጨት ወይንም የተለያዩ ነገሮችን ለማመንጨት የት ይገኛሉ፣ እንደዛ ሙቀት ያለበት ግራውንድ ዋተር ሪዘርቪየርስ ውሃ ያለበትን ለማወቅ ይጠቅመናል ማለት ነው ጂኦሎጂ። ስለዚህ ጂኦሎጂ ላይ ፊዚክስ ጥሩ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ፊዚክስ በተለያዩ ፊልዶች ላይ ራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ከዚህ በኋላ ያሉ ቶፒኮችን ለማግኘት በክፍያ ማግኘት ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ የቴሌግራም አካውንቴን ስልክ ቁጥሬን አስቀምጥላችኋለሁ። በመደወል ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ቴሌግራም ላይ በማናገር ማግኘት ትችላላችሁ።